ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ नहीं कर सकती। सत श्री अकाल जी। अज फिर बेहद खास स्थान विखाउणा तुहानूं इतिहास का वड्डा ना। इस वक्त असीं माझे की धरती ते उत्ते हाँ ते शेर शाह सूरगी मार्ग के नेड़े तेड़े हाँ। मैं तुहानूं दस दियां भी असीं किला कवि संतोख सिंह जिन्हों किसी समय नूर दी पिंड दे नाल भी जाणिया जांदा सी ते इस वक्त का ना किला कवि संतोख सिंह आ। बहुत वड्डा इतिहास जुड़िया होया सरां दे नाल। असीं उह सरां दे विच हाँ ते अज आपां नूं वेखदे हां। तुहानूं मैं मोटियां गल्लां मैं स्टार्टिंग च दस दियां कि किसी समय ना इत्थे जदों दरबार साहब तरनताਰਨ साहब बन रहा सी गुरु अर्जन साहिब जी के वेले, तो उस वेले जो इट्टां जा रही सी पलासौर तो तरनताਰਨ साहिब नूं, ते जिहड़ा नूरदी सी ना बहुत हैकड़बाज आदमी सी, घमंडी सी, उहने कुछ इट्टां दा किधर मंगा के इधर सरां नूं ला लियां सी। ते गुरु अर्जन साहिब जी ने आख्या सी कि किसी उस समय ते सिख बदला लैणगे। बाद दे विच सरदार बुद्ध सिंह हुणां ने इहदियां इट्टां पट के लै गए सीगे। मतलब उदों बाद दे विच फैजलपुरिया मिसल ने बदला ले लिया सी ते अज आपां उही सरां वेखणी आ। ते एक इहदे नाल मैं तुहानूं मुੱਢ 'ਚ ही होर गल दस दियां। बाबा बोता सिंह ते गरजा सिंह उन्हां ने भी खालसा राज दा ऐलान इसे धरती तो ही कीता सी, तकरीबन थोड़ा जिहा नेड़े 1 किलोमीटर ते सन दे विच। ते आपां इस वक्त तरनताਰਨ इलाके दे विच आ। इहनूं तुहानूं नां पहिलां ही दसता ते आपां देख के उन्हें नूं आओ चल गए। दर्शकों मैं दस दियां भी ये उही सरां दा कुछ कि मैं कहना अवशेष बचिया होया वा। किसी समय साडियां सरदारां ने इत्थे कब्जा कीता सीगा, क्योंकि जिहड़ा ये इलाका ना इत्थे सिख भी रहे ने ते मुसलमान भाईचारा भी बहुत रहा। मुगलों का भी कब्जा रहा इस एरिए दे विच, क्योंकि इत्थों लाहौर भी कोई बहुत ही दूर नहीं रह जाता। ते पुरानियां इट्टां बणियां लगियां होईयां ने, मतलब इत्थों ही इट्टां पट्टियां सी साडियां सरदारां ने। जिहड़ी सीगी अपना फैजलपुरिया मिसल इन्हां ने फैजल इलाके ते कब्जा करके फैजलपुरिया नाम पै गया सी। ते उस समय ये जिहड़ी मिसल सीगी सरदार कपूर सिंह जी हुणां दी हुंदी सीगी। ते उही मिसल दीयां कुछ ना कुछ इट्टां इत्थे बचियां पईयां ते खंडर ते अवशेष बचे ने। देखो भी इत्थे ना बहुत पतलियां पतलियां इट्टां लगियां होईयां ने। मैं कैमरामैन नूं कहूँगा थोड़ा जिहा नेड़े आऊ भी देखो भी आस्थों ने डाटां लगियां होईयां ने, गोलाई दे विच लगियां होईयां ने चीज़ां। ते तुहानूं मैं दस दियां भी जिहड़ा श्री तरनताਰਨ साहिब जी जो दरबार साहब बनिया सी तकरीबन कि 1590 दा वेला सीगा, उस समय बनिया सी। उस समय का बदला बाद दे विच सिख सरदारां ने लिया सीगा। उही सरावां जिहदे हुण निशान बाकी ने। ते एक इत्थे मस्जिद भी बची हुई है, वह भी खंडर हो चुकी आ। ठीक है कि अपने दुनियावी लोगों ने वो खंडर करती आ, पर कदे भी रब दे घर भावें वो गुरुद्वारा होवे, मंदिर होवे, मस्जिद होवे, वो खंडर नहीं हुंदे, वो आबाद ही हुंदे ने। क्योंकि रब इट्टां बट्टियां दा मोहताज नहीं हुंदा। फिर भी आपां उहदी रिस्पैक्ट कदर करते हैं ना, पर वो इस वक्त संभाली नहीं हुई, आखिरी साहां दे उत्ते आ देखो उस समय की ये चीज़ बनी हुई है। सरां दा मेन गेट कह सकते सीगे। इत्थे एक मकबरा भी बनया होया वा खूबसूरत, वो भी तुहानूं विखावांगे। एक कोस मीनार भी बनया होया वा। देखो इस किस्म दीयां गुलाई दे विच चूने दे नाल लगियां होईयां इट्टां ने इत्थों दीयां, ते सारियां चूने दे नाल लगियां होईयां इट्टां ने। ते गुलाई दे विच पता नहीं किहड़ी तकनीक दे नाल फिट कीतियां ने, ते हजे तक भी सलामत आ। मतलब सदियां हो गईयां। आम जिहड़े बजुर्गों तो इत्थों पुछदे हो कहंदे भी भाई ये तां दूजा अपना 47 तो पहलां दी, पर क्योंकि 47 तो हजे हुण दी गल आ, क्योंकि उस तो भी पहलां दीयां बणीआं होईयां चीज़ां ने जिहड़ियां इस वक्त चौड़ियां चौड़ियां कहंदा तकरीबन 2-2.5 फुट के नेड़े ते चढ़ाई हुई आ, ते हजे तक भी सही सलामत आ। पर है कह सकते हैं कि पता नहीं कोई यही जी नेरी आवे ते डिग पे। मैं इस किस्म का इतिहास आ इहदा। ते इस नूं मैं दस दियां भी एक महान कवि होए ने भाई संतोख सिंह जी, उन्हां दा पिंड भी आ इह, ते उन्हां दा भी इतिहास दे विच बहुत वड्डा नाम आ। अक्सर गुरुद्वारा साहिब विच उन्हां दियां लिखियां होईयां रचनावां दे आधार ते ही कथा हुंदी आ। ते इधर एक मस्जिद भी बनी आ, वो भी तुहानूं मैं विखा के लैके आउणा। आओ चल गए। दूआ ना एक थोड़े जे पिंड आ, छोटा जिहा पिंड ही है, कोई ज़्यादा वड्डा नहीं गा। इत्थे मूड़ां घोड़ां 'च जाके एक निशान होर बचिया पिया सी, आपां हुण ओह वेखण चले आ। आह रस्ते 'च पईआं इट्टां छोटियां छोटियां जिन्होंने भदौड़ी इट्टां कह दिंदे जां लखौरी इट्टां जां बादशाही इट्टां कह दिंदे आ। ये उन्हां वेलिਆਂ ਦੀਆਂ ही ने, मतलब पुराने निशान। बाकी उदों बाद नवीआं उसारियां होण लग गईआं, लोकां ने वो चीज़ां मतलब भन्न तोड़ करके नवें उसार ले। आ देखो पुरानियां कंधां गारे नाल लगियां होईयां है ना इट्टां, जिहड़ियां उन्हां वेलिਆਂ ਦੀਆਂ ही ने कि उदों इस किस्म दी इट्टां बनदियां सी छोटियां छोटियां।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ। ਸਰਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਅੱਗੇ ਆਮ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਸ ਮੀਨਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੀ ਸੀ ਯਾਰ ਕਲਾਕਾਰੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਇੱਟ ਚੂਨੇ ਵਾਲੇ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 5 ਵੇਲੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਪੁਰਾਣਾ ਗੇਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੂਹੇ, ਆਹ ਕੁੰਡੇ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਰਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਖੰਡਰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਖੰਡਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੰਗ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਪੇਵੜੀ ਬਣਵਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ ਤੇ ਡਾਟਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਗੁੰਮਦ ਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਗਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾ ਯਕੀਨਨ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੂੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜਾਮ ਚੜਿੱਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਗਾਦੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨੂੰ? ਉਹ ਇਹ ਜੋ 47 ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਡੰਗਰ ਬੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਮਸਜਿਦ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਠੰਡਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਗੀ ਇੰਨਾ। ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਉਦੋਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਮਸਜਿਦ ਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਟਕੀਲੇ ਰੰਗ ਗੂੜੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ ਮੀਨਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਮਕਬਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1788 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਆ। ਵੀ ਨੂਰਦੀਨ ਤੇ ਖੈਰਦੀਨ ਇਹ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਮਕਬਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਕਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਕਦੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਟਾਣੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤਮ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਹੱਥ ਹੈ ਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਖਲੋਤਾ, ਆਨਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਖੁੱਤਾ, ਜਾਂ ਆਖੀ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਟੈਕਸ ਅਗਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤਮ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਜੋ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਹੂ ਲਾ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੋ ਦੋ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੜਾਂਗਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਠਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਜੋ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਹ ਵੀ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੂਨਾ, ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਨਾ, ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਰਗੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੂਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ, ਚੂਨਾ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਫਰਸ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟੈਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਰਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਢਾਟੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਆ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਕਬਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰਵੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਤਰੇੜਾਂ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭੂਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਸ ਮੀਨਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ,
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਆਓ ਜੋ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੋਸ ਮੀਨਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 1540 ਤੋਂ 45 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੋ ਅਗਲਾ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਹ ਮੀਨਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਝਬਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਝਬਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਰਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ GT ਰੋਡ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ। ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਰੰਸੀ ਬਣੀ, ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।